آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر سود کی شکل میں کون کون سی ایسی تجارتیں ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں. لوگ ان کو بزنس اور تجارت کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سود ہی کی ایک شکل ہے. ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو کلی طور سے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ سود کے دینی، اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی ہر طرح سے نقصانات موجود ہیں، اور اس پر دلائل بھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ سود کی بنیادی طور سے دو قسمیں ہیں. سود کی پہلی قسم ربا النسیہ، جس کو ربا القرض یا ربا الحقیقی کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی کو مہاجنی سود بھی کہا جاتا ہے. ربا النسیہ کی شکل یہ تھی، زمانے جاہلیت کے اندر کچھ لوگ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجبوری کے تحت سرمایہ دار فرد سے، جو مالدار لوگ ہوا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، ان سے وہ کچھ پیسہ قرض لیا کرتے تھے، اور قرض لینے کے بعد متعینہ مدت کے بعد ان مالدار لوگوں کا پیسہ سود سمیت ادا کرتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی تمام شکلوں کو اپنے پیروں تلے روت دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی جتنی بھی بچی کچی شکلیں تھیں، قسمیں تھیں، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا. زمانے جاہلیت کے اندر سود کی یہ شکل، یعنی ربا القرض یا ربا الحقیقی یا ربا النسیہ، بہت زیادہ مشہور تھی، اور اہل عرب اسی سے واقف اور آشنا تھے. سود کی دوسری قسم، جس سے زمانے جاہلیت کے لوگ یا اہل عرب نہ آشنا اور نہ واقف تھے، وہ تھی ربا الفضل، یعنی زیادتی والی سود. اور یہ سود پھلوں کے اندر، سونا چاندی کے اندر اور اناج کے اندر پائی جاتی تھی، اور اہل عرب اس شکل سے، سود کی اس قسم سے نہ آشنا تھے، نہ واقف تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او ازداد فقد اربى والاخذ والمعطي فيه سواء. یہ صحیح مسلم کی تفصیلی روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونے کو سونے کے بدلے میں بدلنا یا بیچنا، چاندی کو چاندی سے بدلنا یا بیچنا، کھجور کو کھجور سے بدلنا یا بیچنا، گیہوں کو گیہوں سے بدلنا یا بیچنا، جو کو جو سے بدلنا یا بیچنا، نمک کو نمک سے بدلنا یا بیچنا، یہ اسی صورت میں جائز اور درست ہے جب یہ برابر سرابر ہوں، یدم بیدن اور نقد ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فمن زاد او ازداد فقد اربا. ان شکلوں میں، ان فصلوں اور غلہ جات کے اندر اگر کسی نے زیادہ لیا یا کم دیا، کسی نے یا کسی نے زیادہ کا مطالبہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقد اربا، تو اس نے سود لیا. والاخذ والمعطی فیہ سواء، اور اس کے اندر دینے والا اور لینے والا دونوں کے دونوں برابر کے گنہگار ہوں گے. آپ کے پاس کھجور ہیں، مثال کے طور سے آپ کے پاس کلمی کھجور ہے، اور آپ 3 کلو کلمی کھجور لے کر کے 1 کلو اجوا کھجور، جو سب سے بیسٹ اور سب سے عمدہ کھجور مانا جاتا ہے، اگر آپ 3 کلو کلمی کھجور لے کر کے جائیں، بھلے ہی اجوا کھجور اپنے آپ میں ایک قیمتی کھجور ہے، اس کے باوجود آپ بدل نہیں سکتے ہیں. کھجور کو کھجور کے بدلے میں اگر بدلا جائے گا یا بیچا جائے گا تو برابر سرابر اور نقد، وہی ہینڈ ٹو ہینڈ اس کو لیا جائے گا، ورنہ یہ سود ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ سونے کو سونے سے بدل رہے ہیں تو یہاں بھی برابر سرابر ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ چاندی کو چاندی سے بدل رہے ہیں تو یہاں بھی برابر سرابر اور نقد، ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. 2 شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط مفقود ہو گئی، یعنی آپ نے برابر سرابر تو لیا لیکن آپ نے ادھار کر دیا، تو یہ بھی سود ہے. اگر آپ نے نقد لیا لیکن کمی اور بیشی آپ نے کر دی تو یہ بھی سود ہے. اہل عرب سود کی اس قسم سے ناآشنا تھے. ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے سود کی اس قسم کو بھی آپ نے اجاگر کیا. رہی بات کرنسیوں کا مسئلہ، مثال کے طور سے ابھی فی الحال آپ دیکھیں، ایک امریکی ڈالر کی قیمت 90 روپیہ ہے. ایک امریکی ڈالر کی قیمت 90 روپیہ، یعنی امریکہ کے اندر اگر کوئی چیز $1 کے اندر ملتی ہے تو وہی چیز ہندوستانی روپے کے حساب سے آپ کو 90 روپیہ دینا پڑے گا.
یعنی ہندوستان کی کرنسی بہت زیادہ گر چکی ہے امریکی ڈالر کے مقابلے میں. ایک امریکی ڈالر ہندوستانی روپے کے مقابلے میں 90 گنا زیادہ ہے. اب اگر کوئی آدمی کرنسیوں کا تبادلہ کرتا ہے تو یہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈالر ہے اور یہ روپیہ ہے, دونوں کی جنسیں الگ الگ ہیں. یا اسی طرح سے سعودی کے اندر ریال چلتا ہے, آپ ہندوستانی روپیہ دے کر کے ریال لے سکتے ہیں برابر قیمت پر, اور اسی طرح سے آپ ہندوستانی روپیہ دے کر کے امریکی ڈالر بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے. وہ ڈالر الگ ہے, یہ روپیہ الگ ہے, ریال الگ ہے, روپیہ الگ ہے. اگر جنس ایک ہو جائے, یعنی ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ دکان کھول کر کے بیٹھے رہتے ہیں, آپ 500 کا فتح نوٹ لے کر کے جاؤ, آپ کو 400 روپیہ دیں گے, یہ حرام ہے. 500 روپیہ فتح نوٹ اگر آپ لے کر کے جاتے ہو اور دکان والا آپ کو چینج کر کے 400 روپیہ دیتا ہے, یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں روپے ہیں. اگر جنس ایک ہو جائے, جنس ایک ہونے کی صورت میں برابر سرابر اگر آپ تبادلہ کرتے ہو, یہ جائز اور درست نہیں ہے. اگر آپ کا نوٹ پھٹا ہوا ہے, آپ بینک کے اندر لے کر کے جاؤ, وہاں چینج کرا کے لاؤ. لہذا جو لوگ دکان کھول کر کے پھٹے ہوئے نوٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں, یہ جائز اور درست نہیں ہے, کیونکہ دونوں جنس ایک ہیں. اسی طرح سے سود کی ایک اہم قسم جو ہمارے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر پائی جاتی ہے, وہ ہے فکس ڈپوزٹ. فکس ڈپوزٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سودی بینکوں کے اندر جا کر کے کچھ مدت کے لیے, یعنی 4 سال کے لیے, 5 سال کے لیے ایک متعینہ رقم جمع کرتے ہیں, یعنی 10 لاکھ, 20 لاکھ, 5 لاکھ, جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے. فکس ڈپوزٹ کے اندر اس بینک کے اندر جا کر کے لوگ 10 لاکھ روپیہ 5 سال کے لیے جمع کرتے ہیں, اور بینک والے ان کو اس 5 لاکھ روپے پر یا 10 لاکھ روپے پر 15% یا 10% سود دیتے ہیں. اور جب وقت متعین ہو جاتا ہے, یعنی 5 سال یا 10 سال مکمل ہو جاتا ہے, تو ان کا وہی رقم, وہی پیسہ ڈبل ہو جاتا ہے. یعنی 5 لاکھ کا 10 لاکھ دیں گے, 10 لاکھ کا 20 لاکھ دیں گے. میرے بھائی اور دوستو, یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. جو لوگ فکس ڈپوزٹ کا کاروبار کرتے ہیں یا اپنا پیسہ بینکوں کے اندر جمع کر کے ڈبل کرواتے ہیں, یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو جو 5 لاکھ روپیہ ایکسٹرا ملا ہے, یہ کسی غریب کی کمائی کا ہے, یہ کسی دوسرے کی کمائی کا ہے جو آپ کی جیب کے اندر ڈال دیا گیا. لہذا فکس ڈپوزٹ کی شکل میں جو پیسہ لوگ کماتے ہیں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اسی طرح سے ہمارے سماج کے اندر سود اور ناجائز کمائی کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ لائف انشورنس کا پایا جاتا ہے. لائف انشورنس کیا ہے؟ لائف انشورنس یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیاں اپنے کسی معتمد قابل اعتبار ڈاکٹر سے کسی آدمی کا طبی معائنہ کراتی ہیں, یعنی اس آدمی کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی صحت کیسی ہے. ڈاکٹر اس آدمی کا طبی معائنہ کرنے کے بعد انشورنس کمپنی کو یہ رپورٹ پیش کرتا ہے کہ یہ آدمی صحت کے لحاظ سے 20 سال تک زندہ رہے گا. 20 سال تک زندہ رہے گا, امید ہے کہ یہ آدمی 20 سال تک صحت جس طرح سے ہے اس حساب سے کیا ہے, یہ آدمی 20 سال تک زندہ رہے گا. اب وہ کمپنی اس آدمی سے, اس شخص سے 10 یا 20 سال کا یا 5 سال کا جو بھی ان کا ایگریمنٹ ہو جائے, معاہدہ کرتی ہے. معاہدہ کیا ہے؟ مثلا اگر یہ آدمی 10 سال تک ماہانہ قسطوں میں 10 لاکھ روپیہ کمپنی کو جمع کر دے, انشورنس کمپنی کو جمع کر دے, 10 سال کے اندر ماہانہ حساب سے, مہینے کے حساب سے بطور قسط آدمی دھیرے دھیرے کر کے اگر 10 لاکھ روپیہ کمپنی کے اندر جمع کرتا ہے اور 10 سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے, 10 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ کمپنی اس آدمی کو 25 لاکھ روپیہ دے گی. اس آدمی کو مہینہ یعنی ٹائم مکمل ہونے کے بعد, 10 سال مکمل ہونے کے بعد اگر وہ آدمی زندہ ہے تو اس کو وہی کمپنی 25 لاکھ روپیہ بطور انشورنس, بطور فائدہ اور منافع کے دے گی. لیکن اگر وہ آدمی جو قسطیں جمع کر رہا تھا کمپنی کو, اتفاق سے حادثہ ہو گیا, روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ آدمی سال 2 سال 4 سال کے اندر ہی انتقال کر جاتا ہے, تو کمپنی لازمی طور سے اس کلائنٹ کے ورثہ کو, اس آدمی کے گھر والوں کو 25 لاکھ روپیہ دے گی. لیکن اگر وہ 4-5 سال تک اس نے قسطیں جمع کی اور آگے چل کر کے اس آدمی کو کوئی پریشانی آ گئی, کوئی دقت آ گئی اور اب وہ قسطیں نہیں بھر پا رہا ہے, کمپنی کو قسطیں نہیں دے پا رہا ہے, تو اب وہ کمپنی اس آدمی کو 1 بھی روپیہ نہیں دے گی. اور اگر اس نے جو پیسہ جمع کیا ہے, جو 5 سال تک اس نے ڈپوزٹ کیا ہے کمپنی کو, اب کمپنی اس کا 1 بھی روپیہ ریٹرن نہیں کرے گی. یہ ہے لائف انشورنس کا اختصار کے ساتھ میں نے اس کا نظام آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. میرے بھائیو دوستو, لائف انشورنس کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی. سب سے پہلی خرابی وہ یہ کہ لائف انشورنس کرانے میں کبھی کبھی پورا کا پورا فائدہ کمپنی کو مل جاتا ہے اور کلائنٹ نقصان میں چلا جاتا ہے, اور کبھی کبھی کلائنٹ کو پورا فائدہ ملتا ہے, کمپنی کا نقصان ہو جاتا ہے. اور اسلام کا یہ قاعدہ ہے, یہ اصول ہے, یہ ضابطہ ہے, لین دین کرتے سمے, تجارت کے معاملے میں
अगर एक आदमी का फायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, वो तिजारत हराम है। एक आदमी का फायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो तिजारत हराम है। और अगर एक आदमी का मुनाफा फिक्स है, एक आदमी का मुनाफा फिक्स है और दूसरे आदमी का मुनाफा मजहूल है, फिक्स नहीं है, ये तिजारत भी हराम और जायज नाजायज है। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक बहुत खराबी ये पाई जाती है कि बहुत दफा ऐसा होता है, बसा औकात ऐसा होता है कि घर वाले माल के हिर्स में, पैसे के हिर्स में अपने ही क्लाइंट को मार देते हैं और फिर जा करके इंश्योरेंस का पूरा पैसा अपने नाम करा लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने एक न्यूज पढ़ा था, उसके अंदर यह था कि बहुत सारे लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार बना रखा था। कैसे? वो किसी गरीब आदमी को अपने घर रखते थे, उसका लाइफ इंश्योरेंस कराते थे और उस आदमी का पूरा खर्चा खराबा उठाते थे। यानी एक तरह से उस आदमी को अपने घर का फर्द बना लेते थे, सारे डॉक्यूमेंट सही करा लेते थे। और जब 2-3 साल बीत जाता, वो घर वाले खुद अपनी गाड़ी दे करके उस आदमी को रोड पर भेजते थे जाने के लिए, घूमने के लिए, और खुद ही उस आदमी का एक्सीडेंट करा देते थे। घर वाले खुद ही उस आदमी का एक्सीडेंट कराते थे और पूरा का पूरा पैसा वो लोग अपने नाम करा लेते थे। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हराम जरायों में से, हराम कमाई के जरायों में से एक अहम जरिया है। दूसरी शक्ल पाई जाती है सूद की, एक शक्ल है कमेटी सूद। कमेटी सूद क्या है? 10 लोग मिल करके 1 साल तक 10-10 हजार रुपया हर महीना जमा करते। हर महीना 10 लोग 10-10 हजार रुपया जमा करते हैं। हर आदमी पर 10-10 हजार रुपया फिक्स है कि सबको जमा करना है। अब 1 लाख रुपए पर बोली लगती है। बोली किस तरह से? भाई किसी को जरूरत है उन 10 अफराद में से पैसे की, अब बोली लगती है। एक आदमी कहता है कि मैं 10 लाख रुपया 90 हजार में लूंगा, दूसरा आदमी कहता है कि मैं उस 1 लाख रुपए को 80 हजार में लूंगा, तीसरा कहता है कि मैं उस 10 लाख रुपए को 70 हजार में लूंगा। लिहाजा उसमें से जो सबसे कम बोली लगाता है वो पैसा उसी को दिया जाता है। यानी उस आदमी को, जिसने कहा कि मैं 70 हजार रुपया लूंगा, उस आदमी को 70 हजार रुपया दिया जाता है और बाकी जो 30 हजार रुपया बचा हुआ है वो 9 लोग मिलकर के आपस में बांट लेते हैं। लेकिन जिसने 70 हजार रुपया लिया है, जब उसको भरना होगा तो 1 लाख ही भरना होगा। यह है कमेटी सूद। इस सूद के अंदर हाजी, नमाजी और इसी तरह से जिनके हाथ में तस्बीहें होती हैं वो भी इसके अंदर फंसे पड़े। कमेटी बना करके और किसी आदमी को 70 हजार रुपया उधार दे करके उसी कमेटी में 30 हजार खुद बांट लेंगे और जब उस आदमी को जमा करना होगा तो उसे 1 लाख रुपया पूरा जमा कराएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, 30 हजार रुपया जो उस आदमी से ज्यादा लिया जा रहा है वही सूद है। अवाम के अंदर सूद की एक बहुत अहम शक्ल ये पाई जाती है। बहुत दफा ऐसा देखा जाता है कि लोग किसी गरीब आदमी को, किसी मजबूर आदमी को कुछ पैसे उधार दे देते हैं और पैसा उधार देने के बाद उसका घर अपने पास बतौरे गिरवी रख लेते हैं। उसके घर में या तो खुद रहेंगे, यानी मिसाल के तौर से किसी को 5 लाख रुपया दे दिया, 5 लाख रुपया देने के बाद अब उस आदमी के पास जो घर था उस घर को अपने पास गिरवी रखेंगे, उस घर को खुद इस्तेमाल करेंगे, या जब तक वो आदमी कर्ज वापस नहीं कर रहा है इस आदमी का घर जो है बसाते खुद ही किराए पर दे देते और किराए पर देने के बाद उस घर से आने वाला किराया वो आदमी खुद इस्तेमाल करता है। यह भी सूद की एक बहुत अहम शक्ल है। आप देखें, आदमी ने 5 लाख रुपया उधार लिया है, 5 लाख रुपया उधार लेने के बाद आप उसका घर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके घर का किराया आप खा रहे हैं और फिर वो आदमी 5 लाख रुपया ही रिटर्न कर रहा है, या आप जो घर इस्तेमाल कर रहे हैं या घर का जो किराया आप खा रहे हैं, यही तो सूद है। एक हदीस है हसन लिगैरिही, इस हदीस की सनद पर हसन लिगैरिही का हुक्म लगाया गया है। एक उसूल आप ज़हन के अंदर रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फहुव रिबा। हर वो कर्ज, हर वो उधार जो फायदा पहुंचाए आपको, जो नफा लेकर के आए, चाहे वो पैसे की शक्ल में नफा हो या आपको घर किराए पर मिल जाए या किसी का घर आप गिरवी पर रख करके उसको इस्तेमाल करें, हर वो कर्ज, हर वो उधार जो नफा दे आपको, वही सूद है। मेरे भाई और दोस्तों, ये है सूद की बिल्कुल वाज़ेह शक्ल। इसी तरह से हमारे समाज के अंदर, माशरे के अंदर एक और चीज पाई जाती है, नौजवान इसको बहुत ज्यादा करते हैं, वो है शेयर मार्केटिंग। शेयर मार्केटिंग क्या है? शेयर मार्केटिंग ये है कि जो मशहूर बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां अपने शेयर लोगों में तकसीम करती हैं, अपने कंपनी के अंदर लोगों को हिस्सेदार बनाती हैं। अब जो लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर का नाम दिया जाता है। शेयर होल्डर का नाम दिया जाता है। अगर कंपनी मुनाफे में है तो लोगों को मुनाफा तकसीम करेगी, और अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो लोगों ने जो शेयर खरीद रखा है वो उसकी प्राइस घट जाती है और लोग नुकसान में चले जाते हैं। बहुत सारे उलमा ने शेयर मार्केटिंग को जायज करार दिया है और बहुत सारे उलमा ने शेयर मार्केटिंग को सट्टे और जुए की एक नई शक्ल बताई है।
जिन उलमा ने शेयर मार्केटिंग को जायज़ करार दिया है उनका कहना यह है कि शेयर मार्केटिंग के अंदर कोई मुतय्यना सूद नहीं मिलता है, और इसी तरह से शेयर मार्केटिंग के अंदर नफा का भी एहतमाल है और नुकसान का भी एहतमाल है, दोनों एहतमाल है जैसे तिजारत के अंदर होता है। शेयर मार्केटिंग के अंदर एक तो सूद नहीं है और दूसरी बात यह है कि उस मार्केटिंग के अंदर नुकसान का भी एहतमाल है और फायदे का भी एहतमाल है। इस बिना पर कुछ उलमा ने शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाने को जायज़ करा दिया है, लेकिन कुछ उलमा इसको नाजायज़ करा देते हैं। उसकी 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि बीच में एजेंट लोग, दलाल लोग पैसा लगाने वालों का पूरा पैसा लेकर के निकल जाते हैं, ये पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि कंपनियां क्या कारोबार करती हैं, लोगों से पैसा लेने के बाद वो पैसा कहां लगाती हैं, शेयर होल्डर को इससे कोई मतलब नहीं है, और कंपनियां शेयर होल्डर को ये बातें नहीं बताती हैं। कंपनी क्या काम करती है, क्या कारोबार करती है, हराम है कि हलाल है, आपका पैसा हराम में लगाया जा रहा है कि हराम में लगाया जा रहा है, शेयर होल्डर को कंपनियां ये बात नहीं बताती। इसी तरह से वही कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को नफा या नुकसान के मुतालिक धोखे में रखती हैं। जब कंपनी घाटे में जा रही होती है तो स्क्रीन पे ऐसा लगता है कि कंपनी जो है भी अचानक से बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, कंपनी क्या है, फायदे में जाने वाली है, धोखा दिखाते हैं स्क्रीन के अंदर। और इसी तरह से जब कंपनी का जनाजा निकल जाता है, यानी कंपनी बिल्कुल डूब जाती है, बिल्कुल नुकसान में चली जाती है, तब जाकर के शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि हमारा सारा का सारा पैसा उड़ चुका है। लिहाजा उलमा ने 3 शर्तों के साथ शेयर मार्केटिंग के अंदर पैसा लगाने को जायज करार दिया है। पहली शर्त यह है कि वो कंपनी सूदी कारोबार ना करती हो। पहली शर्त यह है जिस कंपनी में आप पैसा लगाते हैं उस कंपनी के ताल्लुक से आपको यह जानना होगा कि वो कंपनी सूदी कारोबार करती है कि नहीं करती है। अगर सूदी कारोबार करती है या सूद हराम चीजों में पैसा लगाती है तो आप उसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह से वो कंपनी सूदी बैंकों के शेयर खरीदती है या नहीं। अगर वो कंपनी सूदी बैंकों का शेयर लेती है तो भी आप पैसा नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह से वो कंपनी हलाल तिजारत करती है या हराम, यानी वो कंपनी हराम चीजों को प्रमोट करती है, हराम चीजों को बेचती है या हलाल चीजों को बेचती है। इन 3 चीजों को जान करके, इन 3 शर्तों को सामने रख करके एक मुसलमान को शेयर मार्केटिंग के अंदर पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ये 3 शर्तें उसको सामने रखना है। पहली शर्त यह है कंपनी हलाल तिजारत करे, हलाल चीजों को बेचे। दूसरी शर्त यह है वो कंपनी सूदी कारोबार ना करती हो। तीसरी शर्त यह है वो कंपनी सूदी बैंकों का शेयर ना लेती हो। इसी तरह से जहां शहरों के अंदर सूदी कारोबार के कई शक्लें पाई जाती हैं, कई चीजें पाई जाती हैं जो सूद के जुमरे में आती हैं, वहीं पर गांव देहात में जो किसान थे, यानी वो किसान जो पहले मेहनत करके मजदूरी करके अपनी मेहनत की कमाई खाया करते थे, वहां भी लोग सूदी कारोबार करने लगे खेतों के अंदर। कैसे? किसान लोग 10 एकड़ जमीन बतौर कटौती पे दे दिया और ये फिक्स कर दिया कि मुझे इस 10 एकड़ जमीन पर प्रत्येक फसल पर मुझे 10 कुंतल अनाज चाहिए। 1 एकड़ पर 1 कुंतल, 10 एकड़ पर हमें 10 कुंतल अनाज चाहिए, ये फिक्स है। अनाज हो या ना हो, हमें हर साल हर एक फसल पर 10 कुंतल 10 एकड़ पर चाहिए। ये जो फिक्स कर देते हैं ना कि मुझे अनाज चाहिए 10 कुंतल पर, 10 एकड़ पर हमें 10 कुंतल चाहिए, यह सूद है। क्यों? क्योंकि फसल का मसला यह ऐसा होता है, कभी फसलें ज्यादा आती हैं, कभी कम आती हैं। लिहाजा तरीका यह होना चाहिए कि आदमी खेत कटौती पर दे, बटैया दे, लेकिन फिक्स ना करे कि मुझे इतना चाहिए। भाई जितना होगा कम ज्यादा उसमें से आधा आधा बांट लेंगे, ये शक्ल जायज है। लेकिन आदमी ये फिक्स कर दे कि हमें 10 एकड़ पर 10 कुंतल फिक्स हमें चाहिए, गेहूं धान चावल जो भी हो, यह सूद हो जाएगा। इसी तरह से सूद का जो लोग कारोबार करते हैं या सूद का ताउन करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई वईदें, कई सजाएं और कई तरह की धमकियां मौजूद हैं कुरान और सुन्नत के अंदर, और मैं गुज़श्ता 2 खुतबे जुमा से उनकी तरफ मैंने इशारा किया है। 3 हदीसें पेश करके बात को ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहली हदीस सुनन तिरमिज़ी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग सूदी कारोबार करते हैं या सूद का लेन देन करते हैं या सूद खाते हैं, अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल नहीं करता। जो लोग सूद खाते हैं उनकी इबादत को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। हदीस के अंदर है कि अगर बंदे के पेट में 1 लुकमा हराम का चला जाए, 1 लुकमा, पेट भर करके नहीं, बंदा अगर 1 लुकमा हराम का खा ले, अल्लाह ताला 40 दिन की इबादत को कबूल नहीं करता है। मेरे भाइयों दोस्तों, आपको पता है सूद न सिर्फ हराम है, सूद कबीरा गुनाहों में से है। और सूद ऐसा गुनाह है, सूद का अदना सा दर्जा यह है कि जैसे आदमी अपनी मां के साथ बदकारी करे, इतना बड़ा गुनाह है सूद। 1 लुकमा अगर हराम का चला जाए पेट में तो अल्लाह ताला 40 दिन की इबादत कबूल नहीं करता है।
इसी तरह से इब्न माजा की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स लिबास लेकर के आता है, आप लिबास पहनते हैं और उस लिबास में 9 दिरहम हलाल का है और 1 दिरहम हराम का है, 9 दिरहम हलाल का है और 1 दिरहम हलाल का है। मिसाल के तौर से आप 1000 रुपये का कपड़ा लेकर के आते हैं, 900 रुपया हलाल का है, आपकी मेहनत की कमाई का है, लेकिन 100 रुपया हराम का है, सूद का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक वो लिबास उस आदमी के बदन पर है, अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल नहीं करेगा। जब तक वो लिबास आपके बदन पर है और वो लिबास पहन करके आप इबादत करते हैं, जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं या और कोई नमाज अदा करते हैं, कोई भी इबादत करते हैं, अल्लाह ताला जब तक वो लिबास आपके बदन पर है, अल्लाह ताला आपकी दुआ को और आपकी इबादत को कबूल नहीं करेगा। इसी तरह से एक आखिरी रिवायत, अल्लाह ताला काफिर और मुशरिक की दुआ को कबूल कर सकता है, काफिर और मुशरिक की दुआ को, उनकी पुकार को कबूल कर सकता है, लेकिन एक मोमिन, एक मुसलमान जो सूदखोर हो, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। मोमिन हो, मुसलमान हो, लेकिन अगर वो सूदखोर है, सूदी कारोबार करता है, अल्लाह ताला ना उसकी इबादत कबूल करता है, ना उसकी दुआ कबूल